பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. பாதத்தில் தொடங்கலாமா? முதல் ஸ்லோகம் மங்கள ஸ்லோகம் மாதிரியானது. 2வதில் தான் ஸ்தோத்திரம் டெக்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது என்று சொல்லலாம். பாத தூளி மகிமையோடு ஆரம்பித்திருக்கிறது. புருஷ தெய்வ வர்ணனையில் தானே பாதத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஸ்திரீ தெய்வத்திற்கு சிரசில் அல்லவா ஆரம்பிப்பது சம்பிரதாயம். ஏன் வித்தியாசமாக பண்ணி இருக்கிறது என்று தோன்றலாம். அங்கமாக ஒரு ஆர்டரில் முழு ஸ்வரூபத்தையும் வர்ணித்துக் கொண்டு போகும்போதுதான் புருஷ தெய்வத்திற்கு பாதாதி கேசம், பெண் தெய்வத்திற்கு கேசாதி பாதம் என்பது. இங்கே இந்த ஆனந்த லகரி செக்ஷனில் அப்படி பாதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேல் வரிசையில் வர்ணித்துக் கொண்டு போவதாக ஸ்லோகங்கள் இல்லை. சௌந்தர்ய லகரி என்றே சொல்லப்படும் பின் செக்ஷனில் தான் வரிசை கிரமமாக அங்க வர்ணனை வருவது. அங்கே எப்படி சம்பிரதாயமோ அப்படி சிரசில் உள்ள கிரீடத்தில் ஆரம்பித்திருக்கிறார். அப்புறம் இறங்கு வரிசையாக பாதம் வரை கொண்டு முடித்திருக்கிறார். பூர்ணமான ஸ்வரூப வர்ணனை கிரமம் என்று எடுத்துக்கொள்ளாத போது எந்த தெய்வமானாலும் முதலில் அதன் பாதத்தை பிடிக்கத்தான் போக வேண்டும். சரணாகதி என்று விழுவது பாதத்தில்தான். பக்தனின் சிரசில் பாதத்தை வைத்துத்தான் குரு ரூபமாக தெய்வம் தீட்சை கொடுப்பதும். அம்பாள் அம்மாவுக்கு அம்மா, குருவுக்கு குரு. அதனால் அம்மா என்று அவள் காலை கட்டிக்கொள்வதானாலும் சரி, குரு என்று தீட்சை கேட்டாலும் சரி, பாதத்தை தான் பிடிக்கணும். ஆகையால் ஸ்தோத்திரத்தை இப்படி ஆரம்பிப்பது முறையானதுதான். இன்னொன்று கூட, சிவன் சக்தியுக்தன் என்றால் சக்தியும் சிவயுக்தை தான். அவர்கள் அர்த்தநாரீஸ்வரர்களாக இருப்பதால் சிவனை பற்றி கேசாதிபாத வர்ணனையும் பண்ண நியாயம் உண்டென்று அப்படி ஒரு ஸ்துதி ஆச்சாரியாள் செய்திருக்கிறார். அதே நியாயத்தில் அம்பாளை பாதாதிகேசமாக கூட வர்ணிக்கலாம் தான். இங்கே அப்படி வர்ணனை தொடர்ந்து போகாவிட்டாலும் பாதத்தில் ஆரம்பித்ததிலேயே சிவாபின்னையாக சிவனிடமிருந்து பிரிவற்றவளாக அம்பாள் இருப்பதையும் காட்டிய மாதிரி வைத்துக் கொள்ளலாம். எந்த விஷயத்திற்கும் ஆரம்பத்தை அடி என்று சொல்வது வழக்கம். அடியிலிருந்து நுனி வரை என்று சொல்கிறோம். அந்த ரீதியிலும் அம்பாளின் அடியில் ஆரம்பித்துக் கொண்டு போவதுதானே முறை. அடுத்த 2 ஸ்லோகங்களும் கூட அம்பாளுடைய பாத மகிமையைத்தான் சொல்கின்றன. திருவடிக்கும் அடியில் உள்ள தூளியின் மகிமையை முதலில் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் திருவடி மகிமையை சொல்கிறார். இகப்பர நலன் தரும் இணையடி பொடி. திருவடி தூளி என்னவெல்லாம் அனுகிரகம் செய்கிறது என்று 3ஆம் ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். பிரபஞ்ச விவகாரம் முழுக்க அதனாலேயே என்று 2வது ஸ்லோகத்தில் சொன்ன பின் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஜீவர்களுக்கு அது எப்படியெல்லாம் அனுகிரகிக்கிறது, பிரபஞ்சத்திலிருந்தே விடுவித்தும் அனுகிரகிக்கிறது என்று சொல்கிறார். அவித்யானாம் அந்தஸ்திமிர மிகிர தீபநகரி ஜட்டானாம் சைத்தன்ய ஸ்தபக
மகரந்த ஸ்ருதிஜரி தரித்ராணாம் சிந்தாமணிகுணனிகா ஜன்ம ஜலதௌ நிமக்னானாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராகஸ்ய பவதி. அவித்யானாம் அந்தஸ்திமிர மிகிர வவீபநகரி. அவித்யா என்றால் அஜ்ஞானம், அது ஒரு பெரிய இருட்டு. திமிரம் என்று ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கும் இருட்டு. ஸ்வயஜோதியாக உள்ள ஆத்மா தெரியாதபடி அஞ்ஞான இருட்டு செய்கிறது. இப்படி அஞ்ஞானியாக இருப்பவர்களுக்கு சூரியோதய ஸ்தானமான ஒரு பிரகாசமான நகரம் மாதிரி ஞான வெளிச்சத்தை அம்பாளின் பாத தூளி கொடுக்கிறது. மிகிரன் என்றால் சூரியன். துவீப நகரம் என்பது ஒரு தீவில் உள்ள நகரம். உதய காலத்தில் பார்த்தால் சூரியன் சமுத்திர மத்தியில் இருக்கும் ஒரு தீவிலிருந்து எழும்புகிற மாதிரி தோன்றும். அதை வைத்தே இங்கே சொல்லி இருக்கிறது. அஞ்ஞான தமசுக்கு சூரியனாக அம்பாளின் பாததூளி இருக்கிறது என்று சொன்னாலே போதுமே. சூரியன் உதிக்கிற தீவில் இருக்கும் நகரமாக என்பானேன் என்று நினைப்பவர்கள் வேறே பாடபேதம் சொல்கிறார்கள். திமிர மிகிரோத்தீப நகரி என்று. திமிர மிகிர உத்தீபனகரி, உத்தீபனகரி, த்வீப நகரி. திமிர மிகிரோத்தீப நகரி என்று. திமிர மிகிர உத்தீபன கரி என்று சந்தி பிரியும். உத்தீபனம் என்றால் பிரகாசமாக தூண்டி விடுவது. ஆகையால் இப்படி வைத்துக் கொண்டால் அஞ்ஞானம் என்ற உள்ளிருட்டை போக்கி ஞான பிரகாசத்தை தூண்டிவிடும் சூரியன் என்ற அர்த்தம் கொடுக்கும். சப்பிரபஞ்சம் நிஷ்பிரபஞ்சம் என்று இரண்டு பிரபஞ்ச விஷயங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட சகுண பிரம்மம் சப்பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சமும் அதற்கு ஹேதுவான மாயையும் அடிபட்டு போய் சத்தா மாத்திரமாயிருக்கும். நிர்குண பிரம்மம் நிஷ்பிரபஞ்சம். சப்பிரபஞ்சமான சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களுக்கு அம்பாளின் பாததூளியை காரணமாக சொல்லி முந்தின ஸ்லோகத்தில் அவளை சகுண பிரம்மமாக காட்டினார். இந்த ஸ்லோகத்தில் அவளை மாயை இருள் நீக்கும் சூரிய பிரகாசம் என்று சொல்லி நிஷ்பிரபஞ்சமாக நிர்குண பிரம்மமாக காட்டுகிறார். அவருக்கு அத்வைத்த நினைப்பு துருத்தி கொண்டு அப்பப்போ வந்துவிடும். பக்தி ஸ்தோத்திரமானாலும் வந்துவிடும். உடனேயே துவைத்த பாவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அல்லவா சொல்ல வந்தோம். அதனால் எதுதான் முடிந்த முடிவான சத்தியமோ லட்சியமோ அதை அத்வைத்தத்தை எல்லாருக்கும் அங்கங்கே தெரிவிக்கத்தான் வேண்டுமென்றாலும் விஸ்தாரம் பண்ணப்படாது என்று துவைத்தமாக ஸ்ருதியை இறக்கி விடுவார். இப்படித்தான் அப்படித்தான் இங்கே அவித்யா தமஸ் நிவிருத்தியானதை சொன்னவிட்டு லோகத்தில் எல்லாரும் ஆசைப்படுகிற புத்திசாலித்தனம் ஐஸ்வர்யம் ஆகியவற்றை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அவித்யை என்பது ஆத்மாவை தெரிந்து கொண்ட மகான்களை தவிர பாக்கி அத்தனை பேரையுமே பிடித்திருப்பது. மகா புத்திமான்கள் கெட்டிக்காரர்களும் கூட அவித்யிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். அம்பாளின் பதரஜஸ் தூளி அவித்யை போக்கி ஆத்மஞான பிரகாசத்தை அளிக்கிறது என்று உச்சஸ்தானத்தை சொன்னதற்கு அப்புறம் அதற்கு அடுத்தபடியில் அது புத்தி பிரகாசமான உயர்ந்த துவைத ஞானத்தை மந்த புத்தியுள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கிறது என்கிறார். ஜட்டானாம் சைத்தன்ய ஸ்தபக மகரந்த ஸ்ருதிஜரி. ஜட்டானாம் என்றால் ஜட்டம் மாதிரி அறிவு மந்தித்து இருப்பவர்களுக்கு. அவர்கள் அறிவு வறண்டு போயிருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும்போது அதற்குள்ளே அம்பாளின் பாத தூளி ஒரு தேனான பிரவாகத்தை ஃபவுண்டனாக பீச்சி அடித்து பசுமையாக பண்ணுகிறது. மகரந்த ஸ்ருதிஜரி என்றால் தேன் பிரவாகத்தின் ஃபவுண்டன். தேனென்றால் அது ஒரு புஷ்பத்திலேதானே ஊறும். இங்கே அப்படிப்பட்ட புஷ்பம் எதுவென்றால்
சைத்தன்ய ஸ்தபகம், ஜீவ ஓட்டமுள்ள அறிவென்கிற பூங்கொத்து. சைத்தன்யம் என்பது சித் என்கிற பரம ஞானம்தான். அதுவே மந்த புத்திக்காரர்களுக்கு புத்தி பிரகாசத்தை தேனாக பாய்ச்சுகிற பூங்கொத்தாக இருக்கிறது. லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலேயும் சைத்தன்ய குசுமம் என்று வருகிறது. குசுமம் என்றால் புஷ்பம்தான். ஞான பூங்கோதை என்றே காளஹஸ்தியில் அம்பாளை சொல்கிறது. சைத்தன்யமே அம்பாளுக்கு அர்க்யோபசாரம், சைத்தன்யமே அவளுக்கு அர்ச்சனையாகிற புஷ்பம். சைத்தன்யார்ய சமாராத்யா சைத்தன்ய குசும பிரியா என்று சகஸ்ரநாமத்தில் வருகிறது. சேர்ந்தாற் போலவே ஸ்தோதிதா, சதோதிதா, தருணாதித்ய பாட்டலா என்றெல்லாமும் நாமாக்கள் வருகிறது. எப்போதும் உதயகாலம் போல பிரசன்னமாக இருப்பவள் சதோதிதா. உதய சூரியன் மாதிரி ஜோதி சிவப்பாக இருப்பவள் தருணாதித்ய பாட்டலா. ஆச்சாரியாள் திமிர மிகிர தீப நகரி என்றும் சைத்தன்ய ஸ்தபகம் என்றும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருப்பது சகஸ்ரநாமத்தின் இன்ஸ்பிரேஷனிலேயே இருக்கலாம். அவருக்கு சகஸ்ரநாம நினைவு என்றால் மூக்கருக்கு அவர் சொல்லி இருப்பதன் நினைவு. சைத்தன்ய ஸ்தபகம் என்று ஆச்சாரியால் சொன்னதன் நினைவிலேயே மூக்கர் பஞ்சசதியின் ஆரம்ப ஸ்லோகத்திலே அம்பாளை பரச்சித் ரூபா என்று சொல்லி அந்த சித்தே கருணை வடிவமாகி காஷ்மீர ஸ்தபகம், அதாவது குங்குமப்பூவின் பூங்கொத்து மாதிரி அத்தனை கோமளமான சரீரம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. காஞ்சிபுரத்தில் காமகோடி பீட்டத்தில் ஒரு கொடி படர்கிற மாதிரி எழுந்தருளி இருக்கிறது என்று பாடியிருக்கிறார். காரண பரச்சித் ரூபா காஞ்சிபுர சீம்னி காம பீட்ட கதா காச்சன விகரதி கருணா காஷ்மீர ஸ்தபக கோமலாங்கலதா. சாதாரணமாக லோக ஜனங்களுக்கு வேண்டியது அறிவும் செல்வமும் தானே. அம்பாளின் பாததூளி அறிவு பிரகாசம் தருவதை சொன்ன உடனேயே செல்வம் தருவதையும் சொல்கிறார். தரித்ராணாம் சிந்தாமணி குணனிகா. சிந்தாமணி என்பது ஒருத்தர் இஷ்டப்படுவதையெல்லாம் கொடுக்கும் தெய்வாம்சமுள்ள மணி. எதை சிந்தித்தாலும் தந்து விடுகிற மணியானதால் அப்படி பெயர். பிலாசபர் ஸ்டோன் என்று வெள்ளைக்காரர்கள் ஒன்றை சொல்கிறார்கள். ஆனால் அது வேறே, இது வேறே. பிலாசபர் ஸ்டோன் என்பது நாம் ஸ்பர்ஷவேதி என்று சொல்கிற மாதிரியான ஒன்று. அது பட்டால் பித்தளை, ஈயம், இரும்பு எதுவானாலும் தங்கமாக மாறிவிடும். அது உலோக கன்வர்ஷன் மட்டுமே பண்ண முடியும். சிந்தாமணி அப்படி இல்லை. நாம் என்ன இஷ்டப்பட்டாலும் அதை உண்டாக்கி கொடுத்துவிடும். இப்படி 3: காமதேனு, கல்பக விருட்சம், சிந்தாமணி என்று. சிந்தாமணி அச்சேதனமான ஜட பதார்த்தத்தை சேர்ந்தது. கல்லு, மண்ணு மாதிரியான பதார்த்த வகை. கல்பக விருட்சம் சேத்தனமும் ஜடமும் சேர்ந்த தாவர வகை. தாவரங்கள் ஜலத்தை குடிக்கிறது. வேர், கிளை என்று வளர்கிறது. இனவிருத்தி பண்ணிக் கொள்கிறது. ஆகிய அம்சங்களால் சேத்தன ஜாதியில் வருகின்றன. ஆனால் அவை இருந்த இடத்தை விட்டு நடக்க முடியாது. மிருகங்களுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் உள்ள பலவிதமான அறிவு, உணர்ச்சிகளும் அவற்றுக்கு இல்லாததால் ஜட ஜாதியிலும் வருகின்றன. காமதேனு பூர்ணமான சேத்தன ஜீவன், ரூபத்தில் மிருகமான பசுவாயிருப்பது. அறிவிலோ மனுஷர்களுக்கும் மேலே திவ்யமான நிலையில் இருப்பது. இப்படி இஷ்டத்தை கொடுப்பதில் 3 தினசான சிருஷ்டி இனங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று. அனிமல் கிங்டம், வெஜிடபிள் கிங்டம், மினரல் கிங்டம் என்ற 3இல் ஒவ்வொன்றிலும் சகல இஷ்டபூர்த்தி பண்ணுவதாக காமதேனு, கல்பக விருட்சம், சிந்தாமணி என்று ஒவ்வொன்று இருக்கின்றன. அதில் அம்பாளின் பாததூளி தரித்திரர்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட செல்வத்தையெல்லாம் தருவதில் சிந்தாமணியாக இருக்கிறது. சிந்தாமணி குணனிகா. குணனிகா என்றால் ஹாரம். பின்னாடி இந்த சௌந்தர்ய லகரியிலேயே ஒரு இடத்தில் ஸ்லோகம் 33 ருத்ராட்ச மாலை, ஸ்பட்டிக மாலை மாதிரி
சிந்தாமணிகளை கோத்துச் செய்த ஜபமாலையையே உருட்டிக்கொண்டு சில மகா பாக்யசாலிகள் அம்பாள் மந்திரத்தை ஜபிக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. பஜந்தி த்வாம் சிந்தாமணி குண நிபத்தாக்ஷ வலையாக. காமதேனுவன் பிரஸ்தாவமும் அந்த ஸ்லோகத்திலே வருகிறது. அந்த பாக்யசாலிகள் அம்பாள் மந்திரத்தால் ஹோமம் பண்ணும்போது சாதாரண பசு நெய்யால் பண்ணாமல் காமதேனுவின் பாலிலிருந்து எடுத்த நெய்யாலேயே பண்ணுகிறார்களாம். சிவாக்னௌ ஜூஹ்வந்தகா சுரபிக்ருத தாராகுதி சதைஹி. சுரபிக்ருதம் என்றால் காமதேனுவின் நெய். சுரபி என்பது காமதேனுவின் இன்னொரு பெயர். ஒரு சிந்தாமணியே கேட்டதையெல்லாம் கொடுத்துவிடும். கேட்டதற்கும் மேலே எத்தனையோ பங்கு மடங்கு அம்பாள் பாததூளி கொடுக்குமாதலால் பல சிந்தாமணிகளை கோத்த மாலையாக அதை சொல்லி இருக்கிறார். கல்பக விருட்சம் பற்றியும் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். தற்போது பொருள் கூறும் 3வது ஸ்லோகத்திலேயே சைத்தன்ய ஸ்தபகம் என்பதை சைத்தன்யம் என்கிற கல்பக விருட்சத்தின் பூங்கொத்து என்றுதான் லட்சுமிதரரின் புகழ்பெற்ற உரை விளக்கும். அதுவும் பாதமகிமையை சொல்வதுதான். அங்கே ஸ்லோகம் 89. கல்பகம் மாதிரியே இன்னும் 4 தேவலோக விருட்சங்களும் கேட்டதையெல்லாம் கொடுப்பவையாதலால் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து தேவலோக தருக்கள் தருணாம் திவ்யானாம் என்கிறார். அந்த 4 என்னவென்றால் பாரிஜாத்தம் ஒன்று, மந்தாரம் இன்னொன்று. பக்த ஜனங்களுக்கு பகவான் கேட்டதெல்லாம் கொடுப்பதால் தான் ஸ்ரித ஜன மந்தாரா என்று பஜனை பாட்டுகளில் வருவது. சந்தானம் ஹரிச்சந்தனம் என்பவை பாக்கி 2 தெய்வீகமான மரவகைகள். பஞ்சேதே தேவதரவோகோ மந்தாரகா பாரிஜாத்தகா சந்தானகா கல்பவிருக்ஷச்ச பும்சீவா ஹரிச்சந்தனம். அமரகோஷம் என்ன சொல்கிறார் என்றால், கல்பக விருட்சம் முதலான 5ம் அதன் கீழே வந்து நிற்பவர்களுக்கு அந்த சமயத்தில் மாத்திரம் தங்கள் ஹஸ்தங்களான கிளை நுனியிலுள்ள துளிர்கள் மூலம் இஷ்டபூர்த்தி தருகின்றன. தேவலோகவாசிகள் மாத்திரம்தான் அப்படி அந்த விருட்சங்களுக்கு கீழே போய் நிற்க முடியும். ஆனால் சர்வ ஜனங்களுக்குமே எங்கேயோ குச்சில் குடிசையில் கிடக்கும் தரித்திரனுக்கும் கூட உன் பாதங்கள் சதா காலமும் இஷ்டபூர்த்தி தருகின்றன என்று சொல்லி இன்னும் சில சமத்காரங்களும் பண்ணியிருக்கிறார். இங்கே விட்டு போன வெஜிடபிள் கிங்டம் அங்கே வந்து விடுகிறது என்பதற்காக சொல்ல வந்தேன். 3ஆம் ஸ்லோகப்படி அம்பாளின் பாததூளி அவித்யை இருட்டுக்கு சூரியோதயமாயும் ஜடத்தன்மை போக்கும் சைத்தன்ய தேனாகவும் தரித்திரம் போக்கும் சிந்தாமணியாகவும் இருக்கிறது. இன்னும் என்ன பண்ணுகிறது அந்த பாததூளி? நமக்கு முக்கியமாக தெரிவது அறிவாளியாவதும் ஐஸ்வர்யவானாவதும் தான். ஆனால் ஆச்சாரியாளுக்கு முக்கியம் நம்முடைய அவித்யை போய் நாம் சம்சார நிவிருத்தி பெறுவதுதான். அவித்யா தமோ நிவிருத்தியில்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை ஆரம்பித்தார். முடிக்கிற போதும் அதையே சம்சார நிவிருத்தி என்ற பெயரில் சொல்கிறார். நமக்காக விட்டு கொடுத்து நடு 2 வரியில் புத்திசாலித்தனம் ஐஸ்வர்யம் என்கிறவற்றை சொன்னாலும் அதற்கு 2 பக்கமும் காவல் போடுகிற மாதிரி ஆரம்ப கடைசி வரிகளில் அஜ்ஞான நிவிருத்தியையே சொல்லி இருக்கிறார். தரித்ராணாம் சிந்தாமணி குணனிகா என்றவர் அடுத்தாற் போல ஜன்ம ஜலதௌ நிமக்னானாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராகஸ்ய பவதி என்று சொல்லி முடித்திருக்கிறார். பிறவி பெருங்கடல் என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரே, அதுதான் ஜன்ம ஜலதி. பொய்மாய பெருங்கடல் என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொல்கிற திருவாரூர் திருத்தாண்டக தொடக்கம் சொல்கிற சம்சார சாகரமும் அதுதான். அதிலே நாம் அப்படியே முழுகி போயிருக்கிறோம். நிமக்னானாம் என்றால் முழுகி போனவர்களுக்கு, சம்சார சாகரத்தில் முழுகி போனவர்களுக்கு அம்பாளுடைய பாததூளி என்னவாக இருக்கிறது என்றால் முரரிப்பு வராகஸ்ய தம்ஷ்ட்ரா பவதிஹி, வராகமாக வந்த மகாவிஷ்ணுவின் கோரைப்பல்லாக இருக்கிறது. தம்ஷ்ட்ரம் என்றால் கோரைப்பல், வராக அவதாரத்தின் கோரைப்பல்லாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்?
சிற்பங்களில் பார்த்தால் தெரியும். பூவராக சுவாமி பூமாதேவியை கோரைப்பல்லின் மேலேதான் தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருப்பார். ஹிரண்யாக்ஷன் பூமாதேவியை அபகரித்து கொண்டு போய் ஒரு பெரிய சமுத்திரத்துக்குள்ளே ஒளித்து வைத்து விட்டான். அப்போது சுவாமி வராக அவதாரம் பண்ணி குடைந்து கொண்டு போய் அந்த பூமாதேவியை, பூமியைத்தான் தன்னுடைய அழகான கோரைப்பல்லால் தான் நெம்பி எடுத்து அப்படியே அதன் உச்சியில் நிறுத்தி கொண்டு வெளியிலே கொண்டு வந்து விட்டார். அப்படி சம்சார சாகரத்தில் முழுகியுள்ள நம்மையெல்லாம் அதிலிருந்து வெளியிலே கொண்டு வந்து தூக்கி நிறுத்தும் கோரைப்பல்லாக அம்பாளின் சரணபாம்சு பாததூளி இருக்கிறது. ஜன்ம ஜலதௌ நிமக்னானாம் தம்ஷ்ரா முரரிப்பு வராகஸ்ய பவதி. விஷ்ணுவின் அவதாரமான வராகம் என்பதற்கு முரரிப்பு வராகம் என்று போட்டிருக்கிறார். முரன் என்ற அசுரனை சம்ஹரித்தவராகையால் முரரிப்பு என்று பெயர். முராரி என்றாலும் அதே அர்த்தம்தான். ரிப்பு, அரி என்ற இரு பதங்களுக்கும் விரோதி என்று அர்த்தம். முரன் நரகாசுரனின் கூட்டாளி. கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் நரகாசுர வத சமயத்தில் அவனுக்கு லகாயமாக வந்த இவனையும் வதம் செய்தார், சகாயமாக வந்த இவனையும் வதம் செய்தார். மகாவிஷ்ணுவின் சாக்ஷாத் நாமாக்களில் எதையும் சொல்லாமல் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஏற்பட்ட ஷௌரி என்ற பெயரை சொன்னார் போலேயே இங்கேயும் முரரிப்பு என்று போட்டிருக்கிறார். ஆச்சாரியாளுக்கு கிருஷ்ணாவதாரத்திடம் ஒரு அலாதியான பக்தி உண்டு என்ற அபிப்பிராயத்திற்கு இந்த மாதிரியான சான்றுகள் பலம் கொடுக்கின்றன. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் 10வது பகுதியில் ஒருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன். எவ்வளவு ஒரு கருமையான ஒரு மனுஷன், கொஞ்சம் கூட தயாள குணம் கிடையாது, ஈகை தன்மையே கிடையாது அப்படின்ற ஒருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன். அவர் யார், எப்படி அந்த மாதிரி ஆனார், என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி விரிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி சொன்னேன். அவர் யார் தெரியுமா? ஆச்சரியமாக இருக்கும், நீங்கள்லாம் கேட்டேன்னு. ஒரு நாமெல்லாம் நாரத மகர்ஷியை பற்றி தான் பேசின்னு வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு 3-4 வாரமாக. அந்த நாரத மகரிஷி தான் பாண்டுரங்கன் இந்த பூலோகத்தில் புரந்தரதாசராக பிறக்கும்படியாக ஆணையிட்டான். தன்னை பற்றி பாடணும், நிறைய பதங்கள் பாடணும். புரந்தரதாசருடைய பாடல்கள்லாம் புரந்தரதாசர் பதம்னு பேர். அவர் பாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாரத மகரிஷி குருவாக இருந்து பிரகலாதனுக்கு இனிஷியேஷன் பண்ணினார் இல்லையா, அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார் இல்லையா. அதே பிரகலாதர் ஒரு 400-500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வியாசராய தீர்த்தருங்கிற பேரில் கர்நாடக தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணார். அவருக்கு நிறைய சிஷ்யர்கள், கனகதாசர், புரந்தரதாசர், அந்த மாதிரி நிறைய. அவர் கிருஷ்ணதேவராயருக்கே குருவாக இருந்தார். ஒரு சமயம் அவருக்கு ஏதோ ஒரு இது என்ன சொல்லுவா, ஆபிச்சார பிரயோகம் யாரோ பண்ணிட்டா. அது அவரை தாக்க வந்தபோது ஒரே ஒரு நாளைக்கு மாத்திரம் அவர் சிம்மாசனத்துலேருந்து இறங்கி கீழே என்னுடைய சீடனா நீ உட்கார்ந்துரு, அன்னைக்கு நான் ஆட்சி பண்ணுறேன்னு சொல்லி உட்கார்ந்து அந்த பூதம் வந்தபோது தன்னுடைய மேல் துண்டை எடுத்து வீசி எறிஞ்சு அந்த பூதத்தை எரிச்சு விட்டாருன்னு சொல்லுவா. அந்த ஒரு நாளைக்கு அவர் அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தனால அவருக்கு வியாசராய தீர்த்தர் வியாசராஜர் அப்படின்னு அவரை கூட சொல்லுவார். அவர் நிறைய 400-500 ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பிரதிஷ்டை பண்ணார்னு சொல்லுவார்.
அதே வியாசராயர் தான் பிற்காலத்தில் மறுபடியும் அடுத்த 3வது தலைமுறையாக ராகவேந்திர சுவாமியாக வந்தார் அப்படின்றது சரித்திரம். அதை நம்ம பின்னாடி விரிவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வியாசராய தீர்த்தர் இருந்த காலத்தில் தான் புரந்தரதாசராக எப்படி பிரகலாதனுக்கு குருவா இருந்த நாரத மகரிஷி இப்போ அதே பிரகலாதன் வியாசராயராக இருக்கிற போது அவருக்கு சீடராக இருக்கார். எப்படி அவர் சீடரானான்ற கதையை நம்ம பார்க்கலாம். விட்டலன் ஒரு நாளைக்கு மனசில் நினச்சின்னா, பாண்டுரங்க விட்டலன் ஒரு நாள் நினச்சிண்டான், இந்த நாரத மகரிஷியை நாம் இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுத்து நம்மளை பாடுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா இந்த ஆள் லௌகீகத்தில் உள்ள மாட்டிண்டு வியாபாரத்தில் திளைச்சி போய் பணம்னு அலைஞ்சி அவள் அப்பா வச்சுட்டு போன 9 கோடி வராகன் 10வது கோடியை சேர்க்கிறேன்னு வைத்து கூட சாப்பிடாத, குழந்தை குட்டிகளை கவனிக்காத, அளவு சாப்பாடு கொடுத்த அவளுக்கு இப்படி ஒரு கரும்பித்தனமாக இருக்கானே, இவனை எப்படியாவது ஆட்கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஒரு விளையாட்டு பண்ணோம். அதனால தான் இந்த பகுதிக்கு நம்ம விட்டலன் விளையாட்டுன்னு பேர் வச்சோம். என்ன பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு நேராக ஒரு பிராமணர் வேஷத்தில் ஒரு சின்ன பிள்ளையும் கையில் அழைச்சிட்டு இந்த சீனப்ப நாயக்கருடைய கடைக்கு போயிட்டார். அவர் வைர வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு போனார். அங்கே போய் கை கட்டி நிற்கிறார். அந்த ஆள் யாரையும் பார்க்கல, அவர் பணத்தை எண்ணுறதுலேயே ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தார். இவர் சுவாமின்னு கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்கல. அவருக்கு சாப்பாட்டு வேலை வந்துடுத்துன்ற போது அப்போ தான் பார்த்தார், எதிர்க்க ஒருத்தர் பிராமணர் ஒரு குழந்தைய கையில் வச்சு நின்றுட்டு இருக்காரு. என்னவோ எங்கே வந்தார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை, குழந்தைக்கு பூணல் போடணும், உபநயனம் பண்ணுறதுக்கு செலவுக்கு பணம் கிடையாது, நீங்கள் ஏதாவது தர்மம் பண்ணான்னு. இவரா தர்மம்ன்றதுக்கு அவருக்கு ஸ்பெல்லிங்கே தெரியாதே. அவர் என்ன பண்ணுவார், அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கறது இல்லை, நீர் ஏதாவது விற்கிறதுக்கு எதாவது இருந்தால் கொண்டு வரோம், வாங்கிட்டு பணம் தரேன், இங்கே இந்த தர்மம் தான் அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் கிடையாது, போயிட்டு வரோன்னு. எவ்வளோ கெஞ்சி பார்க்கற, காலெலாம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், சரி இந்த ஆள் திருத்தத்துக்கு வேறு ஒரு வழி இருக்குது, அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை வேறு, பேசாத என்ன பண்ணார், 12 மணிக்கு நேராக இவரோட வீட்டுக்கு போயிட்டார். ஏன்னா இவர் வீடு ரொம்ப பிரசித்தமான வீடு, 10வது கலசம் மேலே வைக்கிறார் இல்லையா, பெரிய பிரசித்தமான வீடு. அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டார் இந்த பிள்ளையையும் அழைச்சிண்டு. அங்கே போய் அம்மா தாயே அப்படின்னு கூப்பிட்டார். உடனே புரந்தரதாசருடைய மனைவி வெளியில் வந்தார். வந்தோடனே அவர்கிட்ட, அம்மா நான் என் குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணணும், ஏதாவது உன்னால் முடிஞ்ச தர்மம் பண்ணேன் எனக்கு அப்படின்னு. அந்த அம்மா ரொம்ப நல்ல இரக்கமான குணம் உடையவோ, தான தர்மம்லாம் பண்ணோன்னு நினைக்கிறவோ, வெள்ளிக்கிழமைனா பூஜை பண்ணுறவோ, அப்பேற்பட்டவோ அப்போ தான் குளித்து பூஜை பண்ணி துளசியெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பாட்டு வந்துன்னு இருக்கா. இவர் வாசல் கதவை தீர்த்து இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுன்னு கேட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ண, வேறு வழியே இல்லை, உள்ளே போனால் ஐயையோ அவருக்கு தெரியாத எதையும் கொடுக்க முடியாது. வீட்டுக்காரருக்கு வந்தால் கோச்சு பற என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தா கடைசியில் தன்னோட மூக்குத்தி, அது அப்பா போட்டது தான், சரி அதை கழட்டி கொடுத்தோன்னா அந்த வைர மூக்குத்தியை கழட்டி அவரை கொடுத்துவிட்டு இதை பத்திரமா எடுத்துன்னு போய் இங்கேருந்து ஒரு 50 காதத்துக்கு எங்கேயுமே நீங்கள் விற்கப்படாது, இதை எடுத்துன்னு போய் ஊருக்கு 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் வெளியில் போய் அங்கே எங்கேயா விற்றுக்குங்க, இந்த ஊரில் எங்கேயும் விற்கப்படாதுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி கொடுக்குறான். இந்த பாண்டுரங்கன் சும்மா இருப்பானா, அவன் விளையாட்டு பண்ணுறதுக்கு வேடிக்கை பண்ணுறதுக்கு தானே வந்திருக்கான், இவரை ஆட்கொள்றதுக்காக நேராக எடுத்துட்டு சீனப்ப நாயக்கர் கிடைக்க போனார். என்ன திருப்பியும் வந்துட்டியாரா, நான் தான் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ, மறுபடியும் ஏன் அந்த கழுத்தாக இருக்கிற, ஆளை விட்டு வெளில வரட்ட சொல்கிறேன் பாரு அப்படின்னு போது, இந்த தடவை நான் சும்மா வரல, இந்த அருமையான ஒரு பொருள் வச்சுருக்கேன், இதை வச்சுன்னு பணம் கொடுன்னு. அவர் கையில் வாங்கி பார்த்தா அமக்களமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு வைர மூக்குத்தி அவர் பார்த்ததே கிடையாது. அடாடாடாடாடா, இது நம்ம சம்சாரம் எப்போ அந்த மூக்கில் போட்டுருப்பாளே அது மாதிரியே இருக்கு, இது எப்படி இன்னொன்று இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், கிடுகிடுன்னு அதை அப்படியே எடுத்தார், தன்னோட கல்லால் வச்சு பூட்டினார். இந்த பிராமணரை சித்த எங்கேயே ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வரேன்னார். கிடுகிடுன்னு கிளம்பிட்டார். எங்கேனா நேராக வீட்டுக்கு போனார். கதவை தட்டினார். ஒய்ஃப் இருந்தா, பொண்டாட்டி வெளில வந்தா. அம்மா அடியே உன்னோட மூகுத்தி எங்க கொண்டா அப்படின்னார். ஐயையோ மாட்டின்னுட்டோமே, இந்த பிராமணன் கொண்டு போய் இவர்கிட்டயே விட்டுட்டார் போல் இருக்கே அப்படின்ற ஒரு அதிர்ச்சியில் பார்க்குற போது மூக்குத்தியை கொண்டான்னு சொன்னேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ என்னவோ சமாளிக்கிறேன், இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தேன், காய்ச்சி உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி பார்த்தேன். எனக்கு அந்த மூக்குத்தியை பார்க்கணும் கொண்டான். இப்போ உள்ளே போனால் பாண்டுரங்கிட்ட வேணிண்டா, பாண்டுரங்கா என்ன சோதனை இது, நான் நல்ல காரியம் பண்ணணும், இந்த பிராமணனுக்கு உபகாரம் பண்ணணுன்னு பண்ணேன், இப்படி ஆகிடுத்தே, அந்த பிராமணனை ஸ்பெசிஃபிக்கானு சொன்னேன், வெளியூரில் போய் விற்றுக்கோன்னு நேராக கொண்டு போய் இங்கேயே கொடுத்து இது மாதிரி எனக்கு ஒரு தலைவலியை கொடுத்தாரு, நீ தான் காப்பாற்றணும்னு சொன்ன உடனே
ஒன்றுமே நடக்கலை, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. என்ன பண்ணால் பின்பக்கத்துக்கு போனால் அரளி விதை எடுத்தா, அரைச்சா, டம்ளரில் போட்டு தண்ணி விட்டா, கலக்கி குடிச்சோல்லன்னா அரளி விதையை கரைச்சி குடிச்சுட்டா செத்து போயிடுவான்னு ஒரு காலத்தில் ஒரு இது சொல்லுவாள். இந்த அம்மா அந்த மாதிரி அரளி விதையை அரைச்சி அதை கலக்கி குடிக்க போச்சா டங்குன்னு ஒரு சத்தம் கிட்டது. பத்தாவதுக்குள்ளே அந்த மூக்குத்தி எடுத்தா கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தா. கொடுத்த உடனே என்னது இது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கேன்னா, அங்கேனா வச்சு பூட்டிட்டு வந்தேன், அந்த மூக்குத்தி இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, இரு ஒரு நிமிஷம் இரு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கடைக்கு போனார். கடைக்கு போனால் அந்த பிராமணனை காணும். சரி கல்லால் போய் டப்பா திறந்தாக்கா அந்த கல்லால் மூக்குத்தியை காணும். அப்போ அவர் நல்லா புரிஞ்சு போச்சு, வந்தது சுவாமி தான் வந்தார், தன்னை ஆட்கொள்றதுக்கு தான் வந்தார்னு சொல்லிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்து பொண்டாட்டிக்கிட்ட என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டார். கேட்ட உடனே அவர் எல்லா கதையும் சொன்னார். இந்த மாதிரி பிராமணர் வந்தார், அவர் உபநயனம் பண்ணணும்னு சொன்னார். நான் அதுக்கு எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, இருந்தாலும் அப்பா போட்ட மூக்குத்தியை நான் கொடுத்துட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கலான்னு. நீங்கள் உடனேயே வந்துட்டு அந்த பிராமணர் நேராக வந்து இந்த நமக்கு கலகம் மூட்டுற மாதிரி உம்மகிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டார். நாரதரே கலகம் பண்ணுறவர்னு பேர். நாரதர் தான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் புரந்தரதாசரை. அவர் வீட்டிலேயே இவர் கலகம் பண்ணிட்டார். விட்டலன் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தார். உடனே ஞானம் வந்துடுத்து, இது எதுவுமே தம்படிக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது, அதனால் இந்த பணத்தை சேர்த்து சேர்த்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, நம்ம இது வந்து வாழ்நாள் தான் வீணாக போச்சுன்னு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஞானம் வந்தது. ஞானம் வந்தோடனே பண்ண எல்லாத்தையும் விட்டார். பொண்டாட்டியும் குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுண்டார். வாங்கடா போகலாம், இதெல்லாம் எதுவுமே சதம் இல்லை, ஊரும் சதமல்ல, உற்றார் சதமல்ல, உற்று பெற்ற தாயும் சதமல்லன்னு எதுவுமே பட்னாத்தார் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுமே நிரந்தரம் கிடையாது, வாங்க போகலாம் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாத்தையும் விட்டார். ஐயோ கதவை தந்துட்டு போகிறோமேன்றான் மாமி. அவர் சொன்னார், எல்லாமே வேண்டான்னு போகும்போது கதவை திறந்துருந்தா முடிந்தா என்ன, நமக்கு இனிமேல் ஒன்றே ஒன்று தான் சொத்து. அதுதான் யார்? அந்த ஜானகி ரமணன் தான். ஜெய 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 பாட ஆரம்பிச்சிட்டார், கிளம்பிட்டார். ஜெய ஜானகி காந்த ஜெய சாது ஜன வினுத ஜெய து மகிமானந்த ஜெய பாக்யவந்த ஜெய 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 தசரத மகவீர दशकंठ संहार पशुपतीश्वर मित्र पावन चरित्र जय 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 பாடின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார். யார் கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறார், என்ன சொல்லுவா திரும்ப, ராம மந்திரவ ஜபிசோ ஹே மனுஜ ராம மந்திரவ ஜபிசோ, ராம மந்திரத்தையே எப்பவும் ஜபி. ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರದಲ್ನ ಭಾಮಿನಿ ಕೊಲಿದೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ஜபிசோ. அந்த பரமேஸ்வரன் பார்வதிக்கு சொன்ன அந்த ராம மந்திரம் இருக்கே அதை சொல்லு, வேற எதையும் சொல்லி சொல்லி நீ கெட்டு போகாத, வீணா போகாத, இந்த ராமநாமத்தையே சொல்லு அப்படின்னு கிளம்பிட்டார். யாரை பார்த்தாலும் ரங்கனை பார்க்கணும் ரங்கனை பார்க்கணும்னு. முதல்ல குரு உபதேசம் வேணுமே, குருவோட உபதேசம் இல்லாத நம்ம எதையுமே பண்ண முடியாது. குரு உபதேசம் வேணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறா, அப்படி தேடி யோசனை பண்ணி பார்க்குறார் தனக்கு யார் குருன்னு. அன்றைக்கி பிரசித்தமாக இருந்தவர் யாருன்னா நம்ம இவர் தான், வியாசராயர் தான். நேராக வியாசராயர்கிட்டே போகிறார். வியாசராயர் இதுக்கு முன்னாடி இவரை பார்த்துருக்கார், இப்படி ஒரு வியாபாரியாக பார்த்துருக்கார் கிருஷ்ணதேவராயருடைய அரண்மனையில். இவரை பார்த்தோன்னு ஆச்சரியமாகப்படுத்து, எங்கே சீனப்பரை எங்கே வந்தீர்? இப்போ நான் சீனப்பரெலாம் கிடையாது, ரொம்ப சின்னப்பன் நான், எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் பண்ணோம், நான் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிச்சுட்டேன், எனக்கு எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை, உலகத்தில் எதுவுமே நேரே இல்லை, அந்த பகவான் தான் அந்த விட்டலன் தான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மனசில் புரிஞ்சு கொடுத்தோன்னு. வியாசராயர் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி பார்த்தார், தியானம் பண்ணார், தெரிஞ்சு போயிடுத்து. ஏன்னா பிரகலாதனுடைய அவதாரம் தானே அவர். அடாடாடா, நமக்கு உபதேசம் பண்ணின நாரத மகர்ஷி குருநாதர் இப்போ இப்படி சீனப்பரா வந்திருக்கார். இவர் இப்போ வந்து இத்தனை நாள் இந்த மாதிரி லௌகீகமான வாழ்க்கையில் தன்னுடைய இதெல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் ஞானம் வந்து அவருக்கு தெளிஞ்சு கிளம்பியிருக்கார், இவர் வந்திருக்கார், இவரை ஆட்கொள்ளணும்னு சொல்லி அவருக்கு விட்டலனுடைய நாமத்தை அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அதில் இவரை நிறைய பாடல்கள்லாம் எழுத வச்சு புரந்தர விட்டல அப்படின்னு, விட்டல அப்படின்றது அவருடைய பாடல்கள் எல்லாத்துலேயும் புரந்தர விட்டலன்னு வர மாதிரி ஒரு முத்திரை வைக்கிறதுக்கும் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அவருக்கு வந்து நீ நேர போய் பாண்டுறங்கிற தரிசனம் பண்ணுன்னு அனுப்புகிறார். இத்தனை நாள் சீனப்ப நாயக்கராக இருந்தவர் இப்போ வந்து புரந்தரதாசராயிட்டார். புரந்தரதாசராகி நிறைய க்ஷேத்திராடங்கள்லாம் பண்ணிட்டு
பொண்டாட்டி குழந்தையோட போயிட்டே இருக்கார். என்னென்னலாம் பண்ணார், எந்தெந்த விதமாக அவர் வந்து பாண்டுரங்கனை வந்து அனுபவித்தார், பாடினார், அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு என்ன, எப்படி பாண்டுரங்கன் அவருடைய பெருமையை உலகத்துக்கு தெரிவித்தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1924 வருஷம் திருவையாற்றில் இருக்கிறதே அந்த வெள்ளத்திலேருந்து உதவி பணியெல்லாம் செஞ்சா அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாலேயே 10 வருஷம் முன்னால் 1914 வருஷம் பெங்காலில் குல்னா அப்படிங்கிற இடத்துல ரொம்ப பெரிய வெள்ள சேதம் ஏற்பட்டது. பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்லாம் உடமையெல்லாம் இழந்தா, வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் இழந்து, கால்நடையெல்லாம் பெரிய உயிர் சேதெல்லாம் ஏற்பட்டு ரொம்ப பெரிய கோர விபத்தாக இருந்தது. அப்போ தவிச்சுன்னு இருக்கிற அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுறதுக்காக பலரும் முன் வந்து வாலண்டியராக அவாவா நிதியெல்லாம் திரட்டி நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கமாகவே இருந்து அதை பண்ணப்பட்டது. அதில் சென்னை மாகாணத்தில் ஹிந்து பத்திரிகை அதிபர் கஸ்தூரி ரங்க ஐயங்கார் அவரோட ஏற்பாடில் நிதி திரட்டினா. அந்த நிதி திரட்டுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணினார், தன்னோட ஹிந்துவில் விளம்பரம் கொடுத்துருந்தார். எல்லாரும் மனமும் வந்து பொருளுதவி பண்ணணும் இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. அன்னைக்கு பேப்பரில் வந்ததை பார்த்தோன்னே இது பெரியவா பார்வைக்கு பட்டுது. பெரியவா பார்வையில் பட்டோன்னே உடனே என்ன பண்ணா, அன்னைக்கு மடத்துல மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு கஸ்தூரங்கையங்கருக்கு 500 ரூபா மணி ஆர்டர் பண்ண சொன்னா. அதாவது 1914 வருஷம் 500 ரூபாங்கிறதெல்லாம் பெரிய காரியம், பெரிய தொகை. ஏன்னா ரூபா 1 ரூபா நோட்டு, 5 ரூபா நோட்டு, 10 ரூபா நோட்டு பழக்கத்தில் அதிகமாக இல்லாத காலத்தில் 500 ரூபா பெரிய டொனேஷன் கொடுத்து அனுப்பிச்சா. இது பார்த்த கஸ்தூரி ரங்கையங்க ரொம்ப நெகிழ்ந்து போனார். உடனே அவர் பெரியவாளுக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தார். அந்த பேப்பர்ல பார்த்த அன்னைக்கே உடனே அனுப்பிச்சு மறுநாளைக்கு அவருக்கு போய் சேர்ந்துருத்து. பெரியவாளோட அந்த பிஸி ஷெடியூலுக்கு நடுப்புற அவ வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடரா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு மேடம் இந்த காரியங்கள்லயே அவ இருக்கிறதே. அப்படி ஒரு சமயத்துல பத்திரிகையில வந்து இந்த ஒரு விளம்பரத்தையும் பார்த்துட்டு உடனே அன்னைக்கே தாமதம் இல்லாத பணம் அனுப்பிச்சு வச்சது பெரியவாளோட சமுதாய சிந்தனையும் அவளோட பொறுப்பையும் உணர்த்துறதா இருக்கு. நிஜமாவே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. இதை விட பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, இது மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு மடாதிபதியிட்டேந்து டொனேஷன் வாங்குறது இதுதான் முதல் தரம் அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு பாராட்டி லெட்டர் போட்டு தன்னோட நமஸ்காரம் எல்லாத்தையும் தெரிவிச்சிருந்தார். பின்னால பெரியவா மெட்ராஸ் பக்கம் வரத்தே அவ ஆஃபீஸ்க்கு போறா, எல்லாம் பண்ணி இங்க பெரியவா விஜயம் பண்றா. ஹிந்துக்கும் இந்த பெரியவாளுக்கும் காமகோடி பீடத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு இருந்தது. இந்த கஸ்தூரி ரங்கரை எங்கார் காலத்திலேருந்தே அது அப்படித்தான் இருந்தது. இது மாதிரி தான் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல. இது 1924 அங்க பண்ணான்னா அதுக்கப்புறம் 40-45 வருஷம் கழிச்சு ராமேஸ்வரத்துல ஒரு கடும் புயல் தாக்கித்து. அநேகமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 60s வாக்குல 1960 வருஷ வாக்குல மிகப்பெரிய புயல். தனுஷ்கோடி அப்படிங்கிற இடம் காணா போற அளவுக்கு மழை பெஞ்சு புயல், சமுத்திரம் கொந்தளிப்பெல்லாம் இருந்தது. அது நடக்க போறது. அதுக்கு முன்னால பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த 60ஆம் வருஷ ஆரம்பத்திலேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணாலும், தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணியிருந்தா, எந்த இடத்துல யாத்திரை பண்ணினாலும் போற இடத்தெல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் அவளுக்கு நிலம் இருந்ததுன்னா உடனே ஒரு உத்தரவு, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்புறியா அப்படின்னு. இப்படியே கேட்டுனே வந்தா, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்புறியா, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்புறியான்னு. ஜனங்கள்லாம் பார்த்து ஏதோ பாவம் மடத்துல ஏதோ போறல போல இருக்கு, வேண்டிருக்கு பெரியவாளுக்கு, எத்தனையோ தர்ம காரியம்லாம் பண்றா, அதனால நெல் அனுப்பிச்சிருந்தா. மடத்துல இருக்கிற மேனேஜருக்கு என்ன உத்தரவுன்னா, எந்தெந்த ஊர்ல போய் மடத்துக்கு நெல் அனுப்புங்க, அந்தந்த லோக்கல் மடத்துக்கு அவ கொண்டு சேர்ப்பா. அந்தந்த மேனேஜர்ஸ்க்கு என்ன உத்தரவுன்னா, இப்படி சேர்ற நெல்லை எல்லாத்தையும் உடனே கொண்டு ராமேஸ்வரத்துல சங்கர மடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு, அங்க அனுப்பிச்சிடணும் அப்படின்னு. இப்படியே அங்கங்க சேர்ற நெல் எல்லாம் ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு.
ராமேஸ்வரத்துல அந்த அக்னி தீர்த்தத்துல காஞ்சிகாம கோடி பீடத்தோட சங்கர மடம் இருக்கு. ஆதிசங்கருக்கு மிகப்பெரிய 4 சிஷ்யாலோட ஒரு மண்டபம் எழுப்பி அதுல ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. என்ன தட்சிணாம்நாயம் அப்படின்னு இந்த சார்தாம்ல பகவத்பாதால் இந்த ராமேஸ்வரத்துல தட்சிணாம்நாய பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினத்தினால அது பல காலகட்டங்கள்ல இது மாதிரி சமுத்திர கொந்தளிப்பு உட்பாதங்கள் இதனாலும் அழிஞ்சு போயிருக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வரலாறுல பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து மாலிகாபூர் படையெடுத்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் வந்து ஹதாஹதம் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு ஹிஸ்டரி சொல்றது. அதுல இந்த தட்சிணாம்நாயம் ராமேஸ்வரத்துல இருந்ததும் காணா போயிருக்கலாம். அதெல்லாம் ஞாபகார்த்தமா தான் பெரியவா அப்படி ஆதிசங்கருக்கும் இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கிறதுனாலதான் நாங்க பெரிய அக்னி தீர்த்தத்துல எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணி தலையை நிமித்தினோடனே பகவத்பாதா தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல அங்க சங்கர மடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி ஆச்சாரியாளுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணினா அங்க சுத்திவர இருக்க இடத்துல அந்த மடத்துல விஸ்வநாதன் அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்திருந்தார். ராமேஸ்வரம் விஷு அப்படின்னே அவரை சொல்லுவா. அவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கார். இப்படி அங்கங்க செய்யற நெல்லெல்லாம் இங்க வருது. அவருக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி உள்ளுக்குள்ள அடுக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. பார்த்தா வர நெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிற ஒரு ரூம் முழுக்கெல்லாம் ரொம்ப எடுத்து உடனே அடுத்தது இன்னொரு ரூம்ல வச்சா அங்க வச்சா இங்க வச்சா பார்த்தா மடம் முழுக்கலும் நெல் முட்டையா இருக்கு. வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படி நெல் சேர்ந்துட்டே இருந்தது. அவர் என்ன பண்ணினார், விஷு மடத்துக்கு லெட்டர் போட்டார் மேனேஜருக்கு. இங்க ராமேஸ்வரம் மடத்திலயோ அதிகமா ஒன்னும் கூட்டம் இல்ல, இங்க ஜனங்களும் அதிகமா இல்லாதனால இவ்வளவு நெல் இங்க எதுக்கு உபயோகம் பண்றதுக்கு இல்லையே, என்ன பண்ணணுங்கிற அபிப்பிராயத்துல பெரியவா இங்க அனுப்புறா. அதை கொஞ்சம் கேட்டு சொன்னா பரவாயில்ல, நான் அதை எப்படி விநியோகம் பண்ணணும் எப்படி உபயோகிக்கணும்னு சொன்னா பரவாயில்ல, ஏன்னா வாங்கி வாங்கி அடுக்கி வச்சு வீணா பெடாத இருக்கணும் அப்படின்னு. இவர் லெட்டர் போட வேண்டியது பதிலே வராது. இப்படி பல லெட்டர் போட்டு போட்டு பார்த்தார், பதில் வரல. லெட்டர் போட்டா என்ன வரும்னா இன்னும் 10 மூட்டை நெல் வரும். இப்படி இவர் பார்த்து பார்த்து பொறுமை இழந்து என்ன பண்ணார், அவர் கிளம்பி வந்துட்டார். நேராக காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தோன்னா மேனேஜர் CS விஸ்வநாதன் அவர்கிட்ட கேட்டார், என்னமாமா நான் லெட்டர் போட்டுட்டே இருக்கேன், நெல்லு தான் வரதே வழியே பதில் வர மாட்டேங்கிறது, இந்த நெல்லாம் வச்சு நாங்க என்ன பண்றது, அங்க உபயோகம் இல்லையே அப்படின்னு. அப்பா நீ லெட்டர் போடுற, ஆனா நானும் பெரியவாள்கிட்ட தான் போய் சொல்றேன், பெரியவா பதில் சொன்னாதானே நான் உனக்கு பதில் சொல்ல முடியும், லெட்டர் எழுத முடியும், என்ன கோச்சுக்கிறியே, அதனால பெரியவா நான் எப்ப போய் சொன்னாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன், நானும் உனக்கு பதில் எழுத முடியல அப்படின்னு. இப்பதான் நேரம் வந்திருக்கே, வா 2 பேருமா நேரையே போய் கேட்டுலாம் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டா, இத்தனை நெல் ராமேஸ்வரத்துக்கு என்ன பண்றது, அங்க உபயோகம் இல்லையே அப்படின்லாம், எதுக்காக அனுப்பிச்சான்னு தெரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா ஒண்ணுமே பதில் சொல்லல. உடனே மேனேஜர் சொன்னார், அங்க ஆள் இல்லாத இடத்துக்கு இத்தனை மூட்டை நெல் வருது, அந்த நெல்லெல்லாம் இங்க வந்தாலும் ஜனங்கள்லாம் இத்தனை பேர் தரிசனத்துக்கு வரா, மடத்துல இத்தனை பேர் சேவார்த்திகள்லாம் இருக்கிறதுனால இங்க உபயோகமாவான்னு இருக்கும், அதனால அந்த நெல்லெல்லாம் இங்க வேணா கொண்டு வந்துட்டா தேவையில்ல, அங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நான் இங்கக்கின்னு வாங்கலையே அப்படின்னு, நான் உனக்கு இங்க நம்ம உபயோகத்துக்கு நான் வாங்கலையே அப்படின்னு. சரி அங்க என்ன பண்ண போறது அப்படின்னு பதில் சொல்லல. உடனே கேட்டா, இந்த மேனேஜர் நீ சொல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், இவர் நெல்லை கலெக்ட் பண்றது இவர், இதை எப்படி விநியோகம் பண்ணணும்னு தன்னை கேட்கிறாளே. பெரியவாள்கிட்ட பழகினவாள்லாம் ரொம்ப ஜாகிரதையா தான் மூவ் பண்ணுவா. ஏன்னா பெரியவா என்னம்னா முதல்ல ஆழம் பார்ப்பா, நம்மள்கிட்டயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல நம்மளையே அபிப்பிராயம் சொல்றாப்பெல்லாம் பார்த்துப்பா. அவர் பார்த்தார், நான் என்னத்தை சொல்றது, பெரியவா வாங்குற நான் என்னத்தை சொல்றது அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், இந்த கேட்டதுக்காக சரி இங்கே கொண்டு வர வேண்டாம்னா அங்கேயே ராமநாத சுவாமி கோவிலுக்கு பல யாத்திரிகள்லாம் வரா. ராமநாத சுவாமிக்கு நிறைய நெல் இருக்க வழி, இப்போ ஒருத்தரும் அரிசி கொடுக்க மாட்டேங்கிறா, நெல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா, அதனால அங்க கோவிலுக்கு வேணா உபயோகமா இருக்கட்டும், அங்க வேணா கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, நான் இங்க மடத்துக்குன்னு சொல்லல, ராமநாத சுவாமிக்குன்னு நான் வாங்கல அப்படின்னு. சரி என்ன பண்றது. உடனே விஸ்வநாதன் சொன்னார், எனக்கு அங்க வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, பெருச்சாளிலாம் தின்னுடும் போல இருக்கு, வீணா போயிடும் போல இருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா அப்படி பதிலே சரியா சொல்லாதனால மேனேஜர் கோவம் வந்துடுத்தோம், வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா சமுத்திரத்துல கொண்டு ஒப்படா அப்படின்னு இவர்கிட்ட கத்தினார். இப்படி கத்தினா பெரியவா உடனே ஒத்துட்டே கேட்டேன், என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா, யாரும் என்ன பதில் சொல்ல, ஒத்துரும் ஒன்றும் பதில் சொல்ல, யாரான ஏதான சஜஷன் சொன்னாலும் அதை உடனே அதுக்கு இல்லையே இதுக்கு இல்லையேன்னு வேற மறுத்து சொல்லிடுறா. இப்படியே முடிஞ்சது. கடைசியில ஏந்துன்னு பெரியவா உள்ள போயிட்டா. இங்கேருந்து விஸ்வநாத ராமேஸ்வரத்துலேருந்து வந்து லெட்டர் போட்டா ஒன்றும் பதில் வரலையேன்னு நேர கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப நேரையும் பதில் இல்லை. இப்படி ஒன்றும் இல்லாத பேச்சுட்டு முடிஞ்சுட்டு போச்சு. அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு. மேனேஜருக்கு கோவம் வந்துடுத்து, நீ பாட்டு கிளம்பி போடா ராமேஸ்வரம், இவர் அப்படிதான் பண்ணுவார்,
இருந்தா இஷ்டம் தான் இருக்கட்டும், எலி தின்னா திங்கட்டும், என்ன தின்னா திங்கட்டும், உனக்கு இடம் இல்லைன்னா எங்கேயானு அக்கம் பக்கத்துல சமுத்திரக்கரையில கொண்டு வச்சுக்கோ, வர நெல்லாம் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். இவர் வெக்ஸ் ஆகி இங்கேருந்து வந்துட்டார். ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்துட்டு விஸ்வநாதன் இவர் வந்தாரோ இல்லையோ, அடுத்த சில நாள்ல புயல் ஆரம்பிச்சது, மழை ஆரம்பிச்சது. கடுமையான புயல், கடுமையான மழை. இந்த ஆரம்பிச்சு 4 நாள் ஆனோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா, மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணி இந்த 2 பேர், அந்த 2 பேரையும் உடனே கிளம்பி ராமேஸ்வரம் போ அப்படின்னா, பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ என்ன பிடிச்சு போவியோ உடனே கிளம்பி ராமேஸ்வரம் போ. ராமேஸ்வரத்துல போய் அங்க நெல் இருக்கு மூட்டையெல்லாம், அதெல்லாம் அரிசியா குத்தி அத்தனை பேருக்கும் ஆகாரத்துக்கு ஊர் முழுக்கல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டான். இவா 2 பேரும் மடத்திலேருந்து போனவா தான் லாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரத்துக்கும் இந்த இந்திய தீபகற்பத்துக்கும் லிங்கே கட்டாயிடுத்து. ரயில் போக முடியல, அந்த காலத்துல ரயில் போக்குவரத்து மட்டும்தான், ரயில்லாம் போக முடியாத அளவுக்கு போயிடுத்து. சமுத்திரம் அப்படி பொங்கிண்டு அப்பதான் தனுஷ்கோடிங்கிறதே காணா போன அளவுக்கு கடுமையான புயல். அப்படி இருக்க அந்த ஊர்ல பெரிய பணக்காரெல்லாம் கூட சாப்பாட்டுக்கு இல்லாத தவிக்க முடியுமா எடுத்து. பணம் இருக்கு, காசு இருக்கு, ஒரு சாமானும் இல்லை வெளியில, ஆனா ஊர் முழுக்கலும் வெள்ளக்காடா இருக்கு. அப்படி தவிச்சு இந்த சமயத்துல மடத்துல இத்தனையும் எத்தனை மூட்டை நெல் இருந்தோ அத்தனையும் அரிசியாக்கி அத்தனை பேருக்கும் வேளைக்கு, ஒருவேளை கார்த்தால மட்டும் போட்டா போருமா, அத்தனை பேருக்கும் போட்டு அன்னதானம் பண்ணி. வேடிக்கை என்னன்னா, பணக்கார ஆளுக்கெல்லாம் நேர வந்து மடத்துல வாங்கிக்கிறதுக்கு வெக்கமா இருக்குமா, அதனால யாரையானு விட்டு வாங்கிட்டு வர சொல்லி சாப்பிடுவாளாம். ஏன்னா அவளுக்கும் வேற ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கு வேற வழியே கிடையாது, கண்ணியா சாமானா ஒன்றும் கிடையாது. இங்கேருந்து என்ன கொடுக்குறாளோ மடத்துலேருந்து அதுதான். அப்படி பசியாறினா கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் போல அத்தனை ஜனங்களுக்கு, அந்த தீவுல இருக்க அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு இந்த பெரியவா சேர்த்த நெல்லு தான் உபயோகமாச்சு. அப்புறம்தான் தெரிஞ்சுது, ஓ இப்படி ஒரு உட்பாதம் ஒண்ணு வரப்போறது, அத்தனை பேரும் சாப்பாட்டுக்கு திண்டாட போறாங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு. பெரியவா அதுக்கு 1 வருஷம் 2 வருஷம் முன்னாலேருந்தே நெல்லு கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா, நெல்லை சேர்த்து வச்சா அப்படின்னு. இதான் திரிகால ஞானிங்கிறது. அவளுக்கு தானே தெரியும் பின்னால என்ன வரப்போறது அப்படின்னு. சரி, இப்போ வந்து விஸ்வநாதன் வந்து கேட்டார், லெட்டர் போட்டார், மேனேஜர் வந்து கேட்டார், அப்போன்னு சொல்லாமலையோ, இல்ல பின்னால அதுக்கு ஒரு உபயோகம் இருக்கு, அப்போ உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லாமலையோ, அதை சொல்லாத பெரியவா ஏன் மழுப்பணும் அப்படின்னு. அதுதான் ஞானிகள்ங்கிறது. உடனே வாயை விட்டுட மாட்டா. காரணம் என்னன்னா, பின்னால பெரிய உட்பாதம் வரப்போறது, புயல் வரப்போறது, அதுக்காக உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு முன்னாலேயே சொன்னா நன்னா இருக்குமோ? அவ்வளவுதான், அதுலயே பிராணம் படும். அதுக்கப்புறம் விஸ்வநாதன் அங்கேருந்து ராமேஸ்வரமா போவார், அவர் போக மாட்டார். அதுதான் ரகசியத்தை, தேவ ரகசியம் அப்படின்னு. எந்தெந்த காலகட்டத்துல எப்பப்போ வெளியில வரணுமோ அது தானே வெளியில வர அழகா பார்த்துன்னு இருப்பா. மகேஸ்வர மகாகல்ப மகாதாண்டவ சாட்சிண்ணே நம அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாம அம்பாளை பத்தி வர்ணிக்கிறது என்னன்னு, மகாபிரளயத்துல அந்த ஊழித்தாண்டவம் ஆடி பரமேஸ்வரன் எல்லாத்தையும் அந்த மகா பிரளயமா சம்ஹாரம் பண்றதே அதை பார்த்துன்னு ஜெகன்மாதாவான பராசக்தி எப்படி இருக்குன்னு சாட்சி மாத்திரமா நின்று காலம் வேடிக்கை பார்த்து நிற்கிறா. அதுக்கப்புறம் 1924 வருஷம் திருக்காட்டுப்பள்ளிக்கு விஜயம் பண்ணா. திருக்காட்டுப்பள்ளியில தான் PS சிவசுவாமி ஐயர் ஸ்தாபிதம் பண்ண ஸ்கூல் இருக்கு. அந்த ஸ்கூலுக்கு விஜயம் பண்ணினா அங்கெல்லாம் முடிச்சுன்னு நேமம், பழமானேரி, ஒம்பத்துவேலி, ரங்கநாதபுரம் அதெல்லாம் முடிச்சுன்னு வரகூருக்கு வந்தா. வரகூர் பெரிய க்ஷேத்திரம், வராகபுரி அப்படின்னு நாராயண தீர்த்தர் அப்படிங்கிற மகான், அவர் ஆந்திர தேசத்திலேருந்து வந்தவர். அவருக்கு தீராத வயிற்று வலியாயிருக்க பகவானோட அனுகிரகத்தினால தீர்ந்தது. சுவாமி வராக ரூபத்துல வந்து இந்த வராகபுரியில இங்கேயே வாசம் பண்ணு அப்படின்னு காமிச்சத்தினாலே அதுக்கு வராகபுரி அப்படின்னு பேரு. அங்க பெருமாள் கோவில் இருக்கு, அதுலதான் இந்த நாராயண தீர்த்தர் இருந்து இவர் ரொம்ப பிரபலமான கிருஷ்ணலீலா தரங்கம் அப்படிங்கிறத ஏற்றினவர். பரம விஷ்ணு பக்தர், அத்வைத சந்நியாசி, பரம அத்வைத சந்நியாசி. அவர் விஷ்ணு பக்தி பண்ணிட்டு தரங்கள்லாம் பாடியிருக்கார், கிருஷ்ண பக்தர். அதுதான் இந்த வரகூரோட விசேஷம். இன்னைக்கும் அங்க உரியடி உற்சவம் அப்படின்னு ரொம்ப விமரிசையா நடக்கிறது. கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல இந்த வரகூர் உரியடி அப்படின்னு தஞ்சாவூர் ஜில்லால ரொம்ப பிரசித்தம். அந்த வரகூர் உரியடி உற்சவத்துல போய் எல்லாரும் அவசியம் பார்க்கறதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த வரகூர் க்ஷேத்திரத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அப்புறம் மரூர், சாத்தூர், முல்லக்குடி இப்படி வழியா வல்லத்துக்கு வந்தா. வல்லத்துல அதுக்கு முன்னால வல்லம் காணாத அளவுக்கு ஒரு பெரியவாளுக்கு ரிசப்ஷன். அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னா,
எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவா, இந்துக்கள், முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவா, ஹரிஜனங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் வல்லத்துல. அப்படி வல்லத்துல பெரியவாளுக்கு கேம்ப முடிச்சுண்டு புதுக்கோட்டை சீமை முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணினா. ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. இந்தோனேஷியா பத்தி, இந்தோனேஷியாவில் ஜாவா, பாலின்னு தீவெல்லாம் இருக்கு. அதுலலாம் நம்ம இந்து மதம் எப்படி வேறொன்று இருந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப டீட்டெயில்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்கா. அதெல்லாமும் நமக்கு புஸ்தகங்கள் வாயிலா தெய்வத்தின்குள்ள கிடைக்கிறது. இந்த இந்தோனேஷியாவை பத்தி பெரியவா ஆராய்ச்சி பண்ணி இத்தனை விஷயங்கள்லாம் சொன்னதை பார்த்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டு பிரபல இந்த பிரயாண ஏற்பாட்டாளர் தாமஸ் குக் அப்படிங்கிறவா என்ன பண்ணினா பெரியவாளுக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா. இந்த ரிசர்ச் விஷயமா பெரியவா இந்தோனேஷியா போகணும் அப்படின்னா தாங்க அதுக்கு உண்டான பயணத்துக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்றோம், ஃபிளைட்ல போர்டிங் லாட்ஜிங் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றோம் அப்படின்னு, எப்போ போகணும் என்னங்கிறத பெரியவா காலங்கள்லாம் சொன்னா நாங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம் அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா. எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம், வேடிக்கை, சிரிப்பு. பெரியவா இனிமே எப்போ இங்கேருந்து இந்தோனேஷியாவுக்கு போறா அப்படின்னு. தமிழ் தாத்தா ஊவே சுவாமிநாதையர், அவரால் தான் இன்னைக்கு தமிழ்ல லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்று இருக்குன்னா ஊவே சுவாமிநாதையரால். அந்த தமிழ் தாத்தா ஊவே சுவாமிநாதையருக்கு ஒரு கௌரவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால மதுரை தமிழ் சங்கத்தோட வருஷாந்திர கூட்டத்தில் சர் சிபி ராமசுவாமியர் தலைமையில் ஊவே சுவாமிநாதையருக்கு தாட்சிணாத்திய கலாநிதி அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்து பெரியவா கௌரவிச்சா. இந்த பட்டத்தை கொடுக்கறதே ஸ்ரீமுகம், 2 ரெட்டை காஷ்மீர் சால்வை, அதோட கோல்டன் ஃபவுண்டன் பேனா, இது எல்லாம் கொடுத்து பிரசாதத்தையும் கொடுத்து சுவாமிநாதையரை கௌரவிச்சு இந்த பட்டத்தை கொடுக்க முடியுமா பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அந்த பட்டத்தை வாங்கிட்டு இந்த சன்மானங்கள்லாம் வாங்கிட்டு சுவாமிநாதையர் ரொம்ப உருக்கமா பேசினர். எனக்கு இந்த பட்டத்தை விட எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பெருமையா இருக்கு என்னன்னா, பெரியவா கையால இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, இந்த பிரசாதம் கிடைச்சிருக்கே அப்படிங்கிறதான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமையா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாளை தமிழ் தெய்வத்தோட அவதாரம் அப்படின்னு அவர் வர்ணிச்சிருக்கார். தமிழ் தெய்வத்தையோட அவதாரம் சாட்சாத் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் பெரியவாள்கிட்ட பேசியிருக்கேன். அவளுக்கு இந்த தமிழ் மொழியில இருந்த ஆர்வமும் அந்த லிட்ரேச்சர்ல இருந்த ஆர்வமும் ஆராய்ச்சிகளும் அவளோட ஆழ்ந்த தமிழ் புலமையும் எனக்கு நன்னாவே தெரியும், நான் அனுபவிச்சவன். அதனால அவ தமிழ் தேவதை அவதாரம் அப்படி எல்லாம் சொல்லி பெரியவாளை ரொம்ப பாராட்டினர். அவர் இன்னொன்னு சொன்னார், தன்னோட 18 வயசுல பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு இளையாத்தங்குடி பெரியவா அப்படின்னு சொன்னமே, அவளோட சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையெல்லாம் அவர் பார்த்திருக்காராம். சின்ன வயசுல 18 வயசுல அவர் வந்து பார்த்திருக்காரு. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை சிவ பூஜையில இந்த இளையாத்தங்குடி பெரியவா பண்றது ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும், அசாத்தியமா இருக்கும். அந்த பில்வத்தை எடுத்து அப்படி அர்ச்சனை பண்ற அழக பார்த்தாலே தெரியும், அதை நேர பார்த்தவாளுக்கு தான் தெரியும். அப்படி ஒரு பூஜையை நான் பார்த்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பூஜையை பெரியவா பண்றதே பார்த்தேன். அதே அவ பரமேஷ்டி குரு பண்றாப்புலயே இருக்கு அந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை அப்படின்னு. சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை அப்படிங்கிறது காஞ்சி மடத்துல ரொம்ப விசேஷம். ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் கைலாசத்துக்கு போனர். கேதாரத்திலேந்து சூக்ஷ்மமா கைலாசத்துக்கு போய் பார்வதி பரமேஸ்வரால தரிசனம் பண்ணி பரமேஸ்வரனே தன்னோட கையால இந்த 5 ஸ்படிகலிங்கத்தை கொடுத்தார். அந்த 5 ஸ்படிகலிங்கத்தையும் வாங்கின்ற ஆச்சாரியால் அம்பாளோட அனுகிரகத்துல சௌந்தர்ய லகரி அப்படின்னு பரமேஸ்வரனே பண்ணின அந்த ஸ்லோகத்தையும் கொடுக்க அது 2த்தையும் வாங்கிட்டு வந்தார். அப்படி வரத்தே தான் வழியில் இருந்த நந்திகேஸ்வரர் சௌந்தர்யலிங்க பிரிய மந்திரசாஸ்திரம் பரமேஸ்வரனே அம்பாள் மேல பண்ணினது. இது பூலோகத்துக்கு போறதாவது மலிஞ்சு போயிடுமே அப்படிங்கிறதுனால ஆச்சாரியால் கையிலேந்து புடுங்கினார் அப்படின்னு சங்கர விஜயம் சொல்லும். அதுல முன்னால இருந்த 40 ஸ்லோகத்துக்கு மேல நந்திகேஸ்வர கை ஆச்சாரியால் கையில வந்தது. பிற்பகுதியில இருந்தெல்லாம் நந்திகேஸ்வர கைக்கு போயிடுத்து. ஆச்சாரியால் வருத்தப்பட பண்ணே பின்னால வந்து ஈஸ்வர ஆக்ஞையில போனா என்ன, போனது நல்லதா போச்சு, நந்திகேஸ்வரர் எதெல்லாம் பிடிங்கின்றாரோ அதை நீ என்ன பண்ணு, நீனாவே பாடி அதை ரொப்பிடு அப்படின்னு சொல்ல பின்னால இருந்ததெல்லாம் ஆச்சாரியாலே பண்ணி இந்த சௌந்தர்யில 100 பூர்த்தி பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது. அப்படி இந்த சௌந்தர்யம் பஞ்சலிங்கங்களையும் ஸ்படிகலிங்கங்களையும் வாங்கிட்டு வந்த ஆச்சாரியால் 5 இடத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணி இருக்கா. நேபாளத்துல நீலகண்ட கஷேத்திரத்துல, பத்ரீக ஆசிரமத்துல, இன்னும் சிதம்பரத்துல, காஞ்சிபுரத்துல, கூடலி சிருங்கேரி, இந்த 5 இடத்துலையும் இந்த பஞ்சலிங்கங்களையும் ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. அதுல காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறது
ஸ்ரீமடத்தில் இருக்கிறது யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். இவரை அர்ச்சனை பண்றவா யோகீஸ்வராளா தான் இருப்பா, இவரை வழிபடுறவாள்லாம் யோகீஸ்வராளா தான் இருப்பா. அதனால யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை ரொம்ப விவரமா ரொம்ப விஸ்தாரமா நடக்கும். இன்னி வரைக்கும் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பெரியவா எப்படி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணுவா அந்த பாவம் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா 13 வயசுக்கு பட்டத்துக்கு வந்தா இல்லையா, முன்னால சொல்லித்தரத்துக்கு குரு இல்லை, அவர் சித்தி ஆயிட்டர் வந்தா. வித்வான்கள்லாம் சொல்றா இது பெரிய அத்வைத மடம், அப்படி இருந்தா கூட இங்க உலகத்தை உத்தேசிச்சு பூஜை இன்னும் ஜபதபம் எல்லா அனுஷ்டானங்கள்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாமும் ஸ்ரத்தையா பண்ணணும். இப்படி துவைதமா வெளியில காரியங்கள் பண்ணினாலும் உள்ளுக்குள்ள அந்த அத்வைதம்ங்கிறது மறந்து போயிடாத இருக்கணும். பூஜை பண்ற சந்திரமௌலீஸ்வர வேற இல்ல, பூஜை பண்ற நாம வேற இல்ல அப்படிங்கிற பாவத்தோட பூஜை பண்ணும். பூஜை பண்ணத்தே சொல்றமே, தேகோ தேவாலயா ஜீவோ புரோக்தோ தேவா சனாதனா தெஜேத் அஜ்ஞான நிர்மால்யம் சோகம் பாவேன பூஜையத் அப்படின்னு அந்த பாவத்தோட பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு வித்வான்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறா. உடனே 13 வயசு குழந்தை பெரியவா கேட்கிறா, பூஜை பண்றதை மட்டும்தானா அப்படின்னு. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் வேற இல்லை, நாம வேற இல்லை, சோகம் ஹம்ச சோகம் அப்படிங்கிற பாவம் ஏதோ பூஜை பண்ற இந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இருந்தா போருமா, இல்ல 24 மணி நேரமும் இருக்கணுமா? நமக்கு இந்த அனுபூதி அத்வைத ஞானம் அப்படிங்கிறது எப்பொழுதும்னா இருக்கணும், பர்மனண்டா. ஏதோ பூஜா காலத்துல மட்டும் இருக்கிறது, மற்ற காலத்துல துவைதமா இருந்து நான் வேற உலகம் வேற இருந்துன்னா விபரீதமான இருக்கும். அதனால பூஜா பண்றதை மட்டும்தானா, பூஜா காலத்துல மட்டும்தானா அப்படின்னா அந்த வித்வான் பார்த்தர் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கல. உடனே கன்னத்துல போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, தப்பு தப்பு தப்பு, பெரியவாளுக்கு நான் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு. அவ எப்பொழுதுமே சந்திரமௌலீஸ்வரங்கிற அந்த சோகம் பாவம்ங்கிற பூஜை இருக்கா, ஹம்ச சோகம்னு இருக்கா. அதனால அவளுக்கு போய் நம்ம சொன்னோமே அப்படின்னு அவர் நினைச்சின்றார். இப்படிதான் பெரியவா பூஜை பண்ணி இருக்கா. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் அதுவும் ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இளையாத்தங்குடியில 25ஆம் வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசியம் பண்ணி இருக்கிறது. பக்கத்துல 5 மைல் தூரத்துல குன்னக்குடின்னு இருக்கு. அந்த குன்னக்குடி இடத்துல அந்த க்ஷேத்திரத்துல ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியால் ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி அவர்கள் அவா வந்து சாதுர்மாசியம் பண்ணியிருந்தா. 5 மைலுக்குள்ள இந்த பக்கம் காஞ்சி மடாதிபதி, அந்த பக்கம் சந்திரசேகர பாரதிங்கிற ஸ்ருங்கேரி மடாதிபதி 2 பேரும் இருக்க. வித்வான்கள் பக்தாள்ல எல்லாரும் 5 கிலோமீட்டர் வித்தியாசத்துல இருந்ததுனால இங்கேயும் வந்து தரிசனம் பண்ணுவா, இங்கேயும் வந்து அனுபவிப்பா, அங்கேயும் போய் தரிசனம் பண்ணுவா அனுபவிப்பா, அப்படி எல்லாம் பண்ண 2 ஆச்சாரியாலும் ஒருத்தருக்கொத்தர் பரஸ்பரம் விசாரிச்சுண்டு அந்யோன்யமா இருந்திருக்கா அப்படின்லாம் தெரியறது. அப்படி 2 பீடாதிபதிகளும் ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாலும் பெரியவாளும் ஒரே இடத்துல இருந்தது 1925ஆம் வருஷம். இப்படி ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் பரமபாகியம் கிடைச்சது. அப்போ 25ஆம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் மூத்த திருப்பதிகம். உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுளிருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்தையும் முடியா முதலே உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள்
உடையாள் நடுவுள் நீருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியான் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்தியம் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே முன்னின்று ஆண்டாய் என்னை முன்னின்று ஆண்டாய் என்னை முன்னம் யானும் அதுவே முயல் உற்று பின் நின்று ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே. என் நின்று அருளி என் நின்று அருளி வர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆர் என்னாரோ அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆறு இவன் ஆறு என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே அண்ணா உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேன் உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேன் சகந்தான் அறிய முறையிட்டால் தக்கவாறு அன்று என்னாரோ மகந்தான் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் அடியேற்கு
முழு முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் எந்தனக்கும் வழிமுதலே நின் பழ அடியார்த்திகள் வான் குழுமி பழ அடியார்த்திகள் வான் குழுமி கெழுமுதலே அருள் தந்திருக்க இறங்கும் கொல்லோ என்று அழும் அதுவே அன்றி மற்று என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி அரைசே பொன்னம்பலத்தாடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி இறைதேர் கொக்குத்து இறைதேர் கொக்கொத்து இரவு பகல் ஏசற்று இருந்தே வேசற்றேன் கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்பால் பிறை சேர் பாலின் நெய் போல பேசாதிருந்தால் பாலில் நெய் போல பேசாது இருந்தால் ஏசாரோ ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பேன். 1
நின் அருளே தேசா நேசரு சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா பொன் அம்பலத்து ஆடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா எந்தாய் பொன்னம்பலத்தாடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே இறங்கும் நமக்கு அம்பலக்கூத்தன் என்று என்று ஏமாந்து இருப்பேனை அருங்கற்பனை கற்பித்து ஆண்டாய் ஆழ்வாரிலி மாடு ஆவேனோ ஆழ்வார் இலி மாடு ஆவேனோ நெருங்கும் அடியார்களும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே. அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு இங்கு அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக் கூத்தா அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக் கூத்தா மருளாறு மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் செத்தே போனால் சிறியாரோ
சிறியாரோ செத்தே போனான் சிறியாரோ சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை பிரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார் உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பிதற்றி நயன நீர் மல்கா வாழ்த்தாவாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே உல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இறங்கி அருளாய் என்னை உடையானே அருளாய் என்னை உடையானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம்
திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.